ہمیشہ سلامت رہے ملک صاحب آباد آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے جہاں جہاں تک میری آواز جاری کون ہے کرم اللہ وجہہ کون ہے جس کے لیے کہا گیا اس کے چہرے پہ اللہ کا کرم تو کون سی ہستی جسے کافر دیکھتا تھا اور بول پڑتا تھا لا الہ الا اللہ تمہاری حکومتوں نے اتنے کلمے نہیں پڑھوائے جتنا علی کے چہرے نے کلمے پڑھوائے علی کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھے وجہ اللہ کے معنی میں کتنی وسعت ہے اسے دیکھتے تھے لوگ لا الہ الا اللہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ جاتے تھے آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے پہلے میں چپرجی کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے پورٹریٹ نظر آتے تھے بڑے بڑے فوٹو شوٹو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ اس کو تو میں جانتا ہوں اس کو تو میں جانتا ہوں اس کو تو میں جانتا ہوں یہ بچہ کون ہے چھوٹے سے بچے کا اتنا بڑا فوٹو چھوٹا سا بچہ اور اس کا فوٹو کھڑا ہوا ہے نہیں پھر میں نے پوچھ لیا کسی سے نہ جاننا تو عیب ہو سکتا ہے پوچھنا تو عیب نہیں اس لیے علی فرماتے سنو نہیں جہاں سوالوں کے گلے گھونٹ دیے جائیں وہاں نسلیں جاہل پیدا ہوتی ہیں میں نے پوچھا یہ بچہ مشہور ہے یہ اس کا فوٹو ہے ساتھ والا بندہ ہنس پڑا اس نے کہا یہ ایک مولوی اوپر ملتان کا اسے سمجھ ہی نہیں آئی بات اس نے کہا مولانا یہ مشہور نہیں ہے یہ سونا یہ خوبصورت ہے میں نے کہا خوبصورت ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے ہوگا یہ فوٹو یہاں پھینک کیوں رہا ہے کس محبت میں لوگ اس کا فوٹو لے جاتے ہیں انہوں نے کہا مولانا آپ کو نہیں پتا سائنس کہتی ہے کہ جب ماں امید سے ہو تو وہ یہ فوٹو لے جائے وہ اپنے بیڈ روم میں لگا دیتی ہے صبح صبح اٹھی اور تصویر کو دیکھا بچہ ویسا ہوگا اسے مانتی ہے میڈیکل سائنس اب گھر جا کے سوچنا فاطمہ بنت اسد دیکھتی ابو طالب کو رہی بیٹا اللہ کے چہرے والا پیدا ہو گیا کتنا خوبصورت ہوگا ابو طالب کتنا حسین ہوگا میں کیا پوری طاقت سے حیدری کتنا حسین ہوگا ابو طالب اور یہ تو لفظوں کی مجبوری ہے خدا کی قسم کہ ہم گنگے لوگ یہ فکر استعمال کرتے ابو طالب کو حسین کہنا حسن پر مہربانی حسن غرور سے چلتا ہوگا کہ عمران کو حسین کہہ رہے اور وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حسین کے الفاظ اور حسین کے الفاظ ایک ہیں حسین لکھا ہوا ہو حسین پڑھ سکتے ہو حسن لکھا ہوا ہو حسن پڑھ سکتے ہو 72 لکھا ہوا ہو بہتر پڑھ سکتے ہو 72 اور بہتر ایک ہیں حسن اور حسن ایک ہیں حسین اور حسین ایک ہیں خدا نے سارے اچھے الفاظ اسی خاندان کے لیے پیدا کیے کبھی بھی پوری زندگی کبھی بھی مولا علی کا ماتھا بتوں کے سامنے نہیں جھکا یہ تسلیم کیا ہے اپنے اور پرائے کبھی بھی اس میں جو وسعت ہے خدا کرے میں وہ بیان کر سکوں کبھی بھی بچپن میں بھی نہیں
आप अपने घरों के माहौल पर गौर कीजिए। जिस घर में माँ और बाप नमाज पढ़ते हो वहां छोटे बच्चे खुद ब खुद रींगते रींगते मुसल्ले पर, जिन्हें नहीं याद आए वो चुप रहे। कभी देखा है ऐसे ही, सुना है ना भाई, देखा भी है ना, छोटे छोटे बच्चे यूं निकले और यूं सज्जे में सज। ये बच्चे को पता ही नहीं नमाज क्या होती है, तो ये झोंक क्यों गया? ये है माहौल का असर। तो मौलवियों ने तस्लीम किया, इकबाल भाई, अली ने बचपन में भी बुतों के सामने सजदा नहीं किया, तो इतना तस्लीम करते हुए शर्म क्यों आती है? अगर अबू तालिब बुतों को झुकता होता तो कभी तो अली बाप को देख के झुकना। तो आप समझ में नहीं कर खड़े हो मैं क्या जोर से ताकत सारे मिलकर जी हाय गरीब माँ हुसैन आपको सलामत हो। अगर घर का माहौल ऐसा होता, अगर घर का माहौल ऐसा होता तो कभी तो अली बाप की देखा देखी सही कि क्या कर रहे हैं, मैं भी करता हूं। इसके बरक्स है, अल्लाह अपनी तौहीद के दिल से उसके घर कर रहा है। ये इस्लाम का जो सबसे पहला इजलास हुआ है वो सिर्फ अबू तालिब के घर हुआ है, हालांकि अल्लाह का अपना घर मक्के में मौजूद था। शहर एक है, जलसा तौहीद का है, और अपने घर में नहीं करवाता जलसा। अल्लाह मियां अपने घर का ताला खोल, तौहीद का जलसा करा दे। ये जलसा वहां क्यों नहीं हुआ और वहां क्यों हुआ? तो मौलवी साहिबान कहते हैं तौहीद का जलसा था इसलिए काबे के अंदर नहीं हो सकता था। काबा बेशक अल्लाह का घर है, लेकिन काबे के अंदर बुत रखे हुए थे, और जहां पर बुत होते हैं वहां तौहीद के जलसे नहीं होते। तो फिर मानते क्यों नहीं हो कि रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं? सलामत रहो मौला, तुम्हें जिंदगी बस मिला। कसम याद रखें, वो काफिर नहीं है, उसे काफिर समझने वाला काफिर है। इकलौता खलीफा राशिद है अली, जिसके बाप पर बहस होती है। पाबंदियां ही देखो थे, अपनी तवज्जो ही देखो। अब हर बात खोल कर तो बयान नहीं की जा सकती है। इकलौता है अली, एक अली, बस अली, बस अली। और भी किसी का बाप था या नहीं था? अगर बताने का शौक है तो औरों का भी बताओ कि क्या था। उनके बाप कौन थे, उनके बाप कौन थे, उनके बाप कौन थे? अली फिर खुशकिस्मत निकलेगा कि बाप है। कुरान मजीद की कसम, कोई फिक्रा ऐसा गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करना हराम समझता हूं इस मिंबर की बुलंदी से, अपने कोताह कद के बावजूद, क्योंकि इस मिंबर का कद बहुत बुलंद है। यह आने वाली नई नस्ल के जहन में खुदा न खासा कोई गलत फिक्रा नहीं डालना चाहता। ये फिक्रे हैं अबू तालिब के बेटे हैदर कर्रार के, कि जब रसूल को दफन करने के बाद हैदर कर्रार सकीफा में तशरीफ लाए, वहां 36 डाकुओं को बैठा देखा, तो अमीर अल मोमिनीन ने एक मरतबा उन्हें देखा, कहा क्या किया तुमने? कहा मौला हमने इन्हें
जानशीन रसूल बनाया, ये आपसे अफजल थे। अली ने फरमाया अच्छा मुझसे अफजल थे तो जरा बताओ क्या ये रसूल के बिस्तर पे सोए थे? कहा नहीं। क्या रसूल के भाई बने थे? कहा नहीं। क्या आलम इन्हें मिला था? कहा नहीं। क्या मौला ये बने थे? कहा नहीं। रसूल ने इनका बाजू उठाया था? कहा नहीं। क्या रसूल ने इनको कहा था कि तुम मेरे साथ हारून जैसे हो? कहा नहीं। क्या मसीले हारून है? कहा नहीं। वारिस आदम है? कहा नहीं। मालिक नूह है? कहा नहीं। तकदीर इलाही है? कहा नहीं। जाके पढ़ो एहतजाज तबरसी जिसमें हैदर कर्रार एहतजाज कर रहा था। मौला है? कहा नहीं। औला है? कहा नहीं। आका है? कहा नहीं। मुर्शद है? कहा नहीं। सैयद है? कहा नहीं। रसूल के खून से खून मिलता है? कहा नहीं। का परिया है? कहा नहीं। एलिया है? कहा नहीं। सालिहुल मोमिनीन है? कहा नहीं। फिर अली ने कहा मैं निकाह का, मेरा बाप निकाह का, मेरा दादा निकाह का, क्या इनमें से कोई निकाह वाला है? मेरे मौला सलामत शान आपको सलामत है। उठ के नारा लगना बिस्मिल्लाह। अली की बादशाही है, हक अली इसमें नहीं है, हर एक में जान बेताला के साथ दिल बोला अलीमान 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 नारा हैदरी। ये मेरे मौला के फिक्र है। इमाम शान आपको सलामत। ये वो बोल रहा था जिसकी ठोकर पे मैयत बोलती है। ये वो बोल रहा था जिसके घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता था। ये वो बोल रहा था जो मशीयत इलाहिया का मरकज था। ये वो बोल रहा था जिस पर वो होने का शुबा है। अब जिसे होवा के मानी नहीं आते ये फिक्रा उसके लिए नहीं है। ये वो है जिस पर वो होने का शुबा है। उनके ईमान पे भी शक, इसमें खुदा का धोखा। बाकियों में शक हुआ ये मुसलमान थे कि नहीं थे। और ये इमाम शाफई फरमाते कफाफी फाजिले मौलाना अलीशन, अली तेरे फाजिल के क्या कहूं। पहले एक तशरीह कर देता हूं, छोटे बच्चे आदमी का शेर नहीं है, मुसलमानों के 4 टॉप के आदमियों में से एक आदमी इमाम शाफई अलैहि रहमा। देखिए शक हमेशा पस्ती में ले जाता है। फुला साहब मजलिस में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आएंगे से आप नहीं की तरफ चले गए, ये पस्ती है। फुला आदमी खूबसूरत है कि बदसूरत, सखी है कि बखील, बहादुर है कि बुज़दिल, हर शक नीचे गया। शाफी कहते कफाफी फजल मौलाना अलीजुन वकून शक फी है अल्लाहुल्लाह। अली में शक भी हुआ तो ये हुआ बंदा है कि अल्लाह है। अगर शक भी हुआ है मेरे मौला में तो ये हुआ है कि बंदा है कि अल्लाह है। वकून शक फी है अल्लाहुल्लाह। और इसी के अंदर है मात शाफिया वलई सयदरी अलीम रब्बहु अम रब्बहुल्लाह। शाफई मर गया, पहचान नहीं सका। शाफई कई बंदे तो आप भी मर रहे हैं।
امام شافعی آؤ مجلس میں دیکھو کئی بندے یہ فکریں سن کے بھی مر رہے ہیں. انہیں چاہیے کلندر سرکار کی طرف رخ نہ کیا کرے کیونکہ کلندر کا عقیدہ تمہارے عقیدے سے جدا ہے. کلندر کہتا ہے حیدریشم کلندرم، میں حیدری ہوں، میں حیدری ہوں، میں کلندر ہوں، میں مست ہوں. سنے کہا حیدریشم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے. مجھے پتا ہے آپ کو آتا ہے اس لیے میں چپ کر جاتا ہوں. پیشوا بھی بدلا لوں گا انشاءاللہ. پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں. میں علی کی گلی کا کتا ہوں. کسی خوشامدی نے کہہ دیا کلندر تم گلی کے کتے کیوں ہو؟ شاید تمہارا تو بہت بڑا مقام ہے، دروازے پہ جاؤ. کلندر کا بند بند کانپنے لگا. فرمان لگے خاموش، انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. بولنا جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی ہے. انسان کو باہر تک کھڑے ہوئے انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. علی کی یہ مہربانی تھوڑی ہے کہ اس نے گلی میں آنے دیا ہے. دروازے میں تو راسی بڑا ہے، سلمان ہے، ابوذر ہے، کمر ہے. علی کے دروازے پہ بڑی بھیڑ ہے، علی کے دروازے پہ بڑا رش ہے. اس کی مہربانی ہے کہ اس نے دروازے پہ آنے دیا. قبلہ میں دلی گیا، نظام الدین اولیاء کے روضے پہ گیا، مجھے کلندر کا مقام سمجھ میں آ گیا. دلی کے اندر کلندر سمجھ میں آیا. نظام الدین کا شعر دیوار پہ لکھا ہوا تھا، پس کرتے سگانے در دوست رشک من یا علی. نظام الدین بول رہے ہیں، نظام الدین بول رہے ہیں یا علی اگر تیری گلی کے کتے کا بچا ہوا کھانا مجھے نصیب ہو جائے. کوئی حل جو اگر تیری گلی کے کتے کا، گلی کا کتا تو یاد ہے، بچا ہوا کھانا مجھے نصیب ہو جائے. ہاشا اگر نگاہ کنم سوئے اغنیا، میں کائنات کے کسی غنی کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر کے برابر میں. جو امیر کا مرید ہو وہ غنی کو کیا سمجھے، جس نے امیر کی غلامی کی ہو. اس کے آگے 70 شعر اور ہیں کلندر کے. آپ گھبرائیے نہیں، مجھے سارے نہیں آتے. آپ پڑھیے گا ذرا کتاب میں. یہ ابتدائی شعر ہیں، جتنے مولوی صاحبان کو ہضم ہوتے تھے اتنے انہوں نے پڑھے بھی لکھے بھی. کلندر اس کے آگے شروع ہو رہا ہے. یہ تو خطبہ ہے اس نظم کا. اور قبلہ آگے بڑھ کے کلندر کہتا ہے من بغیر علی. جی بسم اللہ. من بغیر علی نہ دانستم، میں علی کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں جانتا. یہ ہوتا ہے علی کا شیعہ. مجھے ہر طرف علی 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 علی. میں علی کے علاوہ، میں علی کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں جانتا. یہ نہیں کہ کچھ نہیں جانتا، جو علی کو جانتا ہے وہی تو سب کچھ جانتا ہے.
علی کو جانتا ہے وہی تو عالم ہوتا ہے، جو علی کو نہیں جانتا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اسے اللہ بھی نہیں جانتا، اسے منکر نکیر بھی نہیں جانتا، اسے اسرائیل بھی نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں تو کون؟ اور جو علی کو جانتا ہے پھر ملک الموت اس کا پیر بھائی بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. منکر نکیر اس کے پیر بھائی بن جاتے. اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو. فرشتوں کیسا حساب و کتاب تربت میں. اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو. نعرہ حیدری، بس علی علی کرو. اولاد کو جو پڑھانے والا سبق ہے وہ ہے یا علی یا علی یا علی. اولاد کو بچاؤ. وہابیت کی ہوا چل پڑی. پہلے باہر سے تھی، بچنا آسان تھا، اب اندر سے نکل پڑی. کئی حضرات ایسے ہیں جو ان باتوں سے واقف نہیں ہیں، اس لیے امام حسین کے صدقے میں انہیں آگاہ کر دینا ضروری ہے. ہوشیار ہوشیار ہوشیار. وہ کتا اچھا نہیں ہوتا جس کے سامنے مالک کے گھر میں کوئی چوری کر رہا ہو اور وہ بھونکے بھی نہ. جہاں چوری نہیں ہو سکتی. آپ اپنی فکر کیجئے، مالکوں کو فکر نہیں. موسیٰ کا عصا موسیٰ کے ہاتھ میں اچھا لگتا تھا، فرعون اٹھا لے تو کسی کام کرے. شیعہ علی کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے. کسی مولا علی کو بھونکنے والے کے ہتھے چڑھ گئے. شیطان کے پاس بھی عمل بہت تھا، کم وقت نے آج تک نماز نہیں چھوڑی. اب تو چھوڑ دے. نہیں چھوڑی. مصلی کھلا چھوڑ کے دیکھ لینا. کبھی کوئی مصلی کھلا چھوڑ دے تو کیا کہ شیطان آ جاسی. کم وقت نمازی ہو کے لانتی ہے، حالانکہ صرف تراب کا منکر ہے، ابو تراب کا نہیں. تراب کا منکر ہے، تراب کا انکار کر گیا. لیٹ ہو گیا میرے عرش پہ پہنچ گیا تو سیون پڑھا ہے. اس لیے سامعین گرامی قدر یاد رکھیے، کائنات میں اللہ کے سب سے بڑے خزانے کا نام ہے محبت علی. خاصوں کو دیتا ہے. خاصا دیگل آما آگے نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکاؤ محمد، کتے آگے دھرنی. نجس ماں کی اولاد کو کیا پتا کہ علی کی محبت کیا ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر تار پر نہیں گایا جاتا. علی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے یا مشکل میں سمجھ آتا ہے. کوئی ہر وقت علی علی کرتا ہے، کوئی وقت پڑھنے پر علی علی کرتا. ہو نہیں سکتا لیکن حیدری حق ہے. اس لیے سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا، قیامت والے دن جو چیز کام آتی ہے اس سکے اور اس کرنسی کا نام ہے محبت علی ابن ابی طالب. آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیے، اسے آپ کسی اور ملک کی کرنسی وہ چیز لے کے اسے دینے شروع ہو گئے. بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا دے رہے؟ اس کا بھائی تو نے 100 روپے مانگے تھے، میں 20,000 تو مان ہی رانی دے کے جا رہا ہوں.
ہر ملک کی کرنسی اسی ملک کے اندر بس. آپ 10,000 روپے لے کر کسی اور ملک کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں، پانی کی بوتل نہیں ملتی، ختم ہو جاتے، فائدہ ہی کوئی نہیں، کرنسی چلتی نہیں ہے. آزمائش شرط ہے، جو نہیں مانتا آزما لے گا. ملک الموت سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے حشر تک، حشر سے لے کے جنت تک جو کرنسی چلتی ہے اس کا نام ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا. علی حق، نعرہ حیدری. اس کرنسی کا نام ولایت علی ابن ابی طالب. لا الہ الا اللہ پڑھو، کفر شرک چلا جاتا. محمد رسول اللہ کہو، کفر چلا جاتا. اور علی ولی اللہ خلیفۃہ بلا فصل تک وہ پڑھو، پھر منافقت ختم ہوتی. بلا فصل نہیں کہو گے تو فصلانے والے پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اقرار کرنا پڑے گا اس کی ولایت کا. اور خدا کی قسم کل شیء یرجع الی اصلھا، ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی. ماتے جلاؤ، شعلہ اوپر کو اٹھے گا، جہنم اوپر ہے. نیوٹن باغ میں بیٹھا تھا، سیب گر گیا، مولوی ہوتا تو اٹھا کے کھا جاتا کہ اللہ کی دین ہے، معجزہ ہوا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا، خود بخود سیب میرے پاس آ گیا. نیوٹن نے سوچا یہ سیب نیچے کیوں آیا، ٹوٹ کے اوپر کیوں نہیں گیا؟ تو اس نے یہی گریوٹی آف ارتھ کا قانون نکالا، اس کی اصل زمین ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ لوگ؟ دیکھیے قرآن نے پہلے بات کی تھی، لوگ نہیں سمجھے، نیوٹن نے بعد میں کی، سمجھ گئے. ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بہرحال بات ایک ہے کہ سیب کی اصل مٹی تھی. اچھا سیب بھی مٹی سے نکلتا ہے، چاول بھی مٹی سے نکلتے، گندم بھی مٹی سے نکلتے. جو کھا کے آئے ہو، جو جا کے کھاؤ گے، سب مٹی سے نکلتا ہے. مٹی تراب ہے، علی ابو تراب ہے. علی کو بھونکنے والا نمک حرام نہیں تو اور کون؟ جو کھا کے آئے ہو. حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں، حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں، کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں، کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں. تسیم الرزق علی رزق تو دیتا ہے سبھی کو، کچھ مانگ کے کھاتے ہیں تو کچھ بھونک کے کھاتے ہیں. صلاۃ اللہ، علم اللہ، مشیت اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ، اذان اللہ، کلمت اللہ، غالب بلا غالب، کل غالب، علی ابی طالب. نعرہ حیدری. آج ایک علی کا جنازہ اٹھے گا. تین تبرکات تھے علی اکبر کے پاس: محمد کا چہرہ، علی کا نام، فاطمہ کی عمر. یہ تین تبرکات تھے. چہرہ رسول کا تھا، نام علی کا تھا، اور عمر اور سن جو تھا 18 سال. یہ ایک ایسے شہزادے کا مصائب ہے کہ کائنات آدم و علم میں جتنے بھی مصائب بنے،
सिवाय इमाम हुसैन के मसाइब के। इस मसाइब को उसमें वही फजीलत हासिल है जो नबियों में मुस्तफ़ा हो। ये दिलों को आज भी पिघला देता है। ये मोमेंट क्यों बेकरार होकर रोते हैं? हमें मालूम है कि ये हुसैन को बड़ा प्यारा था। एक तस्वीर से दो आशिकों को बड़ी मोहब्बत थी। तस्वीर एक थी, आशिक दो थे, एक अल्लाह एक हुसैन। और तस्वीर थी मोहम्मद मुस्तफ़ा की। जब तक मोहम्मद इधर रहे अकबर उधर रहे, और जब रसूल उधर चले गए अकबर इधर आ गए। हुसैन ने नमाजों में मांगा था अली अकबर को, और जब आ गया तो नमाजें इसके झूले के साथ पढ़ी थी। तहज्जुद की नमाज का मुसल्ला मेरा मौला हुसैन वहां बिछाता था जहां अली अकबर का झूला रखा हुआ होता था। 2 रकात अल्लाह की नमाज, कई कई बोसे अली अकबर को, फिर 2 रकात नमाज, फिर कई कई बोसे अली अकबर को। हुसैन इब्ने अली को इतना प्यार था अपने बच्चे से कि अली अकबर के चेहरे पे नकाब डाल के रखते थे ताकि कोई अली अकबर को देखकर बेहोश न हो जाए। और अली अकबर से प्यार का अंदाजा ये था, अज़ादारान इमाम मजलूम हुसैन इब्ने अली अपने बच्चे अली अकबर को जब लेके बाजार में जाते थे तो लोगों को बुला बुला के कहते थे, तुम्हें शौक था ना रसूल की जियारत का, आओ मेरे बच्चे की जियारत करो। मोहरे नबूवत के अलावा मेरा बच्चा हूबहू रसूल खुदा की तरह है। और मीर अनीस को कहना पड़ा, जब घर से निकलता था वो शब्बीर का दिलदार। जब घर से निकलता था वो शब्बीर का दिलदार, हो जाती थी हर एक गली मिस्र का बाजार। तुमने नाम सुना तो तुम रो पड़े। सोचो हुसैन ने कैसे कुर्बान किया होगा। 2 उलमाए दीन है मजहब शिया के। मैं इल्तमास करूंगा ये अपनी आस्तीनों के बटन जरा मर्द हजरात खोल देना, ताकि ये सबसे बड़ी शहादत है करबला में हुसैन के बाद। जब हुसैन की माँ हमारे चेहरों को देखे तो बीबी को एहसास हो, पोते दादियों को बड़े प्यारे होते हैं, ताकि हुसैन की माँ को ये एहसास हो अली अकबर से प्यार करने वाले, सुगरा के भाई का पुरसा देने वाले, सकीना के भाई का पुरसा देने वाले, जनाब लैला के बच्चे का पुरसा देने वाले किस अंदाज से पुरसा देते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले आका महदी माज़ंदरानी 2 हजरात हैं, एक शेख महदी है, एक महदी माज़ंदरानी है। महदी माज़ंदरानी मुजतहिद थे और शेख महदी जाकिर थे। ये जाकिर हुसैन का किस्सा है। शेख महदी ने अली अकबर की शहादत पढ़ी कब्र हुसैन इब्ने अली पर। 10वीं का दिन था, अली अकबर की शहादत थी। या जब यहां पे फिक्रा पहुंचा कि अली अकबर के सीने में पर्ची लगी तो इमाम हुसैन के हरम का मुजावर दौड़ता हुआ करीब आया, कहा मेहदी मिंबर छोड़ दे, मिंबर छोड़ दे। शेख मेहदी कांपने लगा, शेख मेहदी कांपने लगा, कहने लगा मैंने गलत पढ़ा है। उसने कहा गलत सही का मुझे पता नहीं, जब से तूने कहा कि अकबर के पर्ची लगी वो देख हुसैन की कब्र से खून का फवारा। या ज़हरा, बीवी मुझे ताकत देना,
मैं कोई एक लाइन ऐसी पढ़ जाऊं तेरे पोते के शाया निशान हो, कोई एक फिक्रा ऐसा जो अली अकबर के जिसे अब तक रोना नहीं आया। जानते हो ये कौन अली अकबर है कि जिसके सर को बाजार शाम में एक ईसाई औरत ने देखा, ईसाई औरत ने सर से दुपट्टा उतार दिया, अपने बालों को खोला, दुआ के लिए हाथ उठाए, साथ वालियों से कहती है मैं दुआ मांगती हूँ तो मामीन कहो, हाथ उठा के कहती है अल्लाह करे इसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो, उसने इसे पर्ची खाता ना देखा हो, लैला तड़प गई, कहा तेरा लगता भी खुश नहीं, जज़ाकल्लाह मौला तुम्हें सलामत रखे, हुसैन की माँ तुम्हें आबाद और शाद रखे, खुदा किसी को खाली वापस न भेजे। हाँ जनाजा उठाने वालों, हाँ तुम्हें मालूम है शुगरा की आस खत्म हो गई, हुसैन की माँ तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। हाथ उठा के कहती अल्लाह करे वो न हो, अल्लाह करे वो न हो। और जब पूछिए कौन, कहने लगी मैंने मुबाहिला में मोहम्मद को देखा था। मौला तुम्हें सलामत रखे। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। इन बच्चों को रोता देखकर, इन बच्चों को रोता देखकर मुझे उम्मे रबाब का वो फिक्रा याद आ गया कि जिसने असगर को उठाया, अकबर के जख्म पे सुलाया और कहती अकबर काश आज ये जवान होता, तेरे बरसी के फल का बदला लेता। किसकी मजाल है जो अली अकबर की शहादत पढ़ सके, किसका हौसला है जो सुन सके। बस दो तीन जुमले पढ़ता हूँ। शबीह पैगंबर को हुसैन ने तैयार किया, सर पे इमामा बांधा और एक लड़ी को हुसैन ने छोड़ दिया था। सारी बीबियां देख रही थी, यह हुसैन की आवाज है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बीबी उधर गश खा के गिरी, कोई उधर गश के खा के गिरी। मुझे मुहर्रम की इज्जत की कसम तुम हाथों से शर्म कर रहे हो। अकबर के रवाना होते वक्त 64 बीबियों ने पत्थरों के साथ वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह अलिया, वाह मुहम्मदा, वाह अलिया। एक मर्तबा हुसैन ने खुदा हाफिज कहा, खेमे का पर्दा उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा। 29 मर्तबा अकबर को वापस बुलाया, 29 मर्तबा बुलाया। और जब 30वीं मर्तबा बुलाया तो बुलाने वाला कोई बड़ा नहीं था, 4 साल की एक बच्ची ने बुलाया। कहा अली अकबर जरा जमीन पे बैठ जाओ। अली अकबर जमीन के ऊपर बैठ गए। सकीना करीब आई, कहा जरा सीने के बटन खोल, सीने के बटन खोले। सकीना ने एक बोसा दिया, फिर दूसरा दिया, कहने लगी एक मेरे हिस्से का, एक सुगरा के हिस्से का। वतन पे बैठी, तेरी ओ मौला तेरी जवानी सलामत रखे। हुसैन की माँ तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। एक मर्तबा अली अकबर खुदा हाफिज कहने लगे, बीबियों ने अलविदा कहा। अली अकबर घोड़े पे बैठे, चंद कदम चले थे, हुसैन की आवाज अकबर एक दफा रुक जाओ। अकबर रुका, वापस आया, माथा चूमा, जाओ अकबर, अकबर वापस आ जाओ, फिर चूमा, जाओ अकबर। जब 7वीं दफा बुलाया तो अली अकबर ने पूछा बाबा खुद ही भेजते हैं फिर बुला क्यों लेते हैं? हुसैन का जुमला सुनना, का काश तू हुसैन होता, मैं अली अकबर होता। मातम करके, मातम मरहबा। ज़ियारत तब आएगी जब मैं कहूंगा हसरत हसरत निकाल कर रो, जितना दिल चाहे उतना रो। और रोना ना आए ना मेरे भाई फिर गर्दन झुका देना।
आज की मसाइब के अंदर मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, वास्ता देता हूँ बीबी का, जिसे रोना ना आए, कोई नाराजगी नहीं, लेकिन नजरें झुका लेना, नजरें झुका लेना। आज हुसैन तुम्हारे चेहरों को देख रहा है। जानते हो हुसैन को कितना प्यार था अली अकबर से? करबला से लेके शाम तक हर शहीद का सर हुसैन के सर को देखता था। हुसैन अली अकबर के चेहरे को देखते थे, अली अकबर के चेहरे को देखते थे। खुदा लानत करे शेमर पर, इसने बाप और बेटे को जुदा करने के लिए हुसैन के सर को एक संदूक में बंद कर दिया, अली अकबर के सर को संदूक में बंद कर दिया। वो अलहदा बंद, वो अलहदा बंद, ताकि बाप और बेटा प्यार न कर सके। सुबह हुई, जब संदूक हुसैन को खोल के देखा तो हुसैन का सर मौजूद नहीं था। शेमर ने ताजियाना उठाया, सज्जाद की पोस्ट पर ताजियाना मारना शुरू किया। सज्जाद ने पूछा मेरा जुर्म क्या है? आबाद है तेरा बाबा का सर कहाँ है? आबाद है तुम बताओ अली अकबर का सर कहाँ है? अब जो संदूक को खोला तो हुसैन अपने होठों को अली अकबर के होठों पर रख के फरमा रहे थे, अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर। सब मातम करो, सब मातम, छोटे बच्चे में कहा वाला तेरा बदल तेरा अल्लाह मरहब। अली अकबर, क्या तेरे जैसे बेटे पर्चियों के लिए पाले जाते हैं? 7वीं मर्तबा बुलाया, अब देखना मेरी तरफ देखना, जो हुसैन को पुरसा देने आए हो। अली अकबर का घोड़ा चला, पीछे पीछे हुसैन चले, घोड़ा तेज हुआ, हुसैन तेज हो गए, घोड़ा और तेज हुआ, हुसैन और तेज हुए, घोड़ा दौड़ने लगा, हुसैन अकबर के पीछे दौड़ने लगे। या अकबर के घोड़े के सामने कोई काले बुरखे वाली बीबी आ गई, क्या अकबर रुक जा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। यकीनन किसी मासूम की रूह मौजूद है, यकीनन इमाम हुसैन तुम्हें तड़पता हुआ देख रहे हैं। खुदा तुम्हें औलाद का दर्द न दे, खुदा तुम्हारी हाजतें पूरी करे। हाय अली अकबर के सेहरों की तमन्ना, हाय अली अकबर की शादी की उम्मीद। अब तो फिक्र सुनना, आवाज है रुक जा अकबर, हुसैन गिर गया है, मेरा बच्चा रेत के ऊपर गिर गया। मैदान में आए, मैदान में आए। मजलिस मुकम्मल है, पुरसा मुकम्मल नहीं है। अगर कोई आंख रह गई है तो मैं उसे आखिरी लम्हों में दावत देता हूं। बड़ी मकबूल मजलिस है, खुदा की कसम, ये आले मोहम्मद का करम है, ये बानियान का खलूस है, ये आपका खलूस है, ये आपकी हुसैन से मोहब्बत है। जो मजलिस का एक लफ्ज़ भी कबूल हो जाए, अज़ादाराने इमाम मजलूम, मौला आपको सलामत रखे। अब जरा फिक्रा सुनना, अकबर मैदान में लड़ने आए, हुसैन की निगाह थी अली अकबर पर। उम्मे लैला दरवाजे पर आ गई, उम्मे लैला की निगाह थी हुसैन के चेहरे पर। माँ जानती थी जवान बेटा है, अगर कुछ हो गया तो बाप के चेहरे का रंग जरूर बदलेगा। हुसैन ने देखा लैला दरवाजे पर है, उधर अकबर पे हमला हुआ। हुसैन की आवाज आई, लैला, अल्लाह माँ की दुआ बेटों के हक में कबूल करता है, तू जाके मेरे अकबर के लिए खेमे में दुआ मांग। अब मेरी तरफ देखना, जिनकी माँ जिंदा है अल्लाह उन माओ को सलामत रखे, जिनकी चली गई है वो फातिमा के कदमों में हो। लाला ने चादर उतारी, कुरान को खोला, कुरान अपने सर पे रखा, लाला की आवाज आई, ए याकूब से यूसुफ मिलाने वाले। याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, मेरा अकबर मुझे मिला दे। दुआ खत्म नहीं हुई थी, अली अकबर दरवाजे पर आए। अली अकबर बैठ जाओ, अली अकबर दरवाजे पर आए। कहा बाबा, बाबा कैसा लड़ा
हूँ। सुभान अल्लाह, अली अकबर। कोई ख्वाहिश है तो बयान कर। क्या बाबा बस प्यास लग रही है। ये मक्तल के जुमले हैं। अली अकबर, मेरे दिल पे बड़ा शाख गुजर रहा है कि तेरे जैसा बेटा पानी मांगे और मेरे जैसा बाप पानी न पिला सके। अकबर मेरी जबान चूस ले। हुसैन की जबान बाहर आई। अकबर ने जबान चूसना शुरू की। थोड़ी देर में अकबर तड़प गया। क्या बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। क्या जाओ अली अकबर, तुम्हें नाना कौसर पिलाएगा। अली अकबर मैदान में आया। बड़ा प्यारा लड़ रहा था। यह हसीन इब्ने नमीर ने छुप कर एक बरछी का फल अली अकबर के हुसैन से, अली अकबर घोड़े से जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बैन करके ऊंची आवाज में बैन करके रो कर, और मेरी माँ बहनों बैन करके रो, बैन करके अली अकबर ने बुलाया। बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन चले, गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। अब जब हुसैन से चला न गया तो पिदर पर लाश बिसर, घुटनियों के बल हुसैन चले। अकबर मैं आ रहा हूं, अकबर जल्दी न करना, अकबर मैं आ रहा हूं। अली अकबर का तरीका था हर दफा बाप को दोनों हाथों से सलाम करते थे। आज एक हाथ से सलाम किया। अकबर दूसरा हाथ कहां है? का बाबा बरछी पे है। तेरा कातिल बड़ा जालिम था, उसने बरछी मारी है, निकाली नहीं। का बाबा पसलियों में तोड़ गया। बाबा अब मातम कर लेना, मातम करके रो भी सही, मातम नहीं करो, रो भी सही, मातम नहीं करो। बाबा पसलियों में तोड़ गया है। कहता था सुनता